حضرت سکی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ شان فقر اور عرفان ذات کا تعارف۔ میں شہباز ہوں جو پرواز کرم کے دریاؤں میں کرتا ہوں، میری زبان قلم کے کم کے برابر مہر بند ہے، میرے آگے افلاطون اور ارسطو جیسے فلاسفر کس کام کے، کئی لاکھ کروڑوں خاتم، اور دنیا کے سخی کونین کے دربار میں موجودہ سلطان العارفین برہان حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ کے سامنے حقیر ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنی تصنیف لطیف نور الہدیٰ کلام واضح فرماتے ہیں کہ میں کامل مکمل اکمل اور نور الخدا کا جامعہ مرشد ہوں، میں مالک الملک کی مرتبہ کا حامل فقیر ہوں، فقراء میں فقیر مالک الملک سب سے اعلیٰ مرتبہ رکھتا ہے، اور صاحبان تلقین و ارشاد میں مرشد کامل اکمل جامعہ نور الہدیٰ سب سے آخری مرتبہ ہے۔ یہ انسان کامل کا آخری ترین مقام ہے، اور یہ مرتبہ تمام مراتب کا جامعہ ہے، جس کے بعد کوئی دوسرا مرتبہ باقی نہیں رہتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا لقب سلطان العارفین ہے، یعنی عارفوں کے سلطان۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے سلسلہ قادریہ کو سلسلہ سروری قادری کے نام سے منسب کیا۔ اس کے لیے آپ نے تا قیامت ایک فکری اثاثہ و صورت کتب مہیا کیا، اور یوں اللہ تعالیٰ کے متلاشی طالبان مولا کے لیے راہ حق کو سب سے پہلے زیادہ آسان بنایا۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ کا شجرہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی غیر فاطمی اولاد سے جا ملتا ہے۔ آپ کے اجداد وادی سون سکیسر تحصیل نوشہرہ ضلع خوشاب کے گاؤں میں انگا میں رہائش پذیر رہے ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد کے مزارات اور متعلقہ مقامات کے آثار آج بھی انگا اور اس کے گرد و نواح میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ انگا کے قبرستان میں آپ کے دادا حضرت سلطان فاتح محمد رحمت اللہ علیہ کا مزار موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی دادی محترمہ کا مزار مبارک بھی موجود ہے۔ اس قبرستان سے ذرا آگے سڑک کے ساتھ ہی پرانا قبرستان ہے، جہاں آپ کے نانا کی تربت مبارک موجود ہے۔ آپ کے والد محترم کا اسم گرامی حضرت سلطان بازید محمد رحمت اللہ علیہ تھا۔ سلطان العارفین اپنی کتب کے شروع میں تعارف ان الفاظ سے کراتے ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے: تصنیف فقیر باہو بازید محمد عرف عوان۔ حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ ایک پیشہ ور سپاہی تھے اور شاہ جہان کے لشکر میں ایک ممتاز عہدے پر فائز تھے۔ آپ ایک صالح شریعت کے پابند، حافظ قرآن اور فقیہ شخص تھے۔ آپ نے اپنی جوانی لشکر کے ساتھ بسر کی اور ساری جوانی جہاد کی نظر کرتی۔ ڈلتی عمر میں خاموشی سے انگا تشریف لا کر آپ نے حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ سے نکاح فرمایا۔ آپ کی اہلیہ بی بی راستی رحمت اللہ علیہ عارفانہ کامل تھی اور پاکیزگی اور پارسائی میں اپنے خاندان میں معروف تھی۔ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ اپنی تصنیف میں اپنی والدہ محترمہ سے اپنی عقیدت اور محبت کا بارہا اظہار فرماتے ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہیں: مائی راستی رحمت اللہ علیہ کی روح پر اللہ تعالیٰ کی 100 بار رحمت ہو کہ انہوں نے میرا نام بہو رکھا۔ آپ کا منظوم اعتراف: راستی از راستی راستہ، رحمت و غفران بود بر راستے راستی۔ راستی رحمت اللہ علیہ حق سے آراستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت ہو راستی پر۔ آپ کی والدہ کا پایا فقر میں بہت بلند تھا اور وہ فنافی ہو کے مرتبہ پر تھی۔ انہیں بارگاہ حق تعالیٰ سے آپ کی ولادت اور بلند مرتبے کی اطلاع مل چکی تھی، اسی لیے انہوں نے حکم الہی کے تابع آپ کا نام باہو رکھا۔ سلطان العارفین کی ابتدائی تربیت حضرت بی بی صاحبہ نے کی اور آپ نے اپنی والدہ سے ہی ابتدائی باطنی تربیت بھی حاصل کی۔ تاریخ میں حضرت بازید محمد اور حضرت بی بی راستی کے درست وفات کا تذکرہ نہیں ملتا۔ مناقب سلطانی سے معلوم ہوا کہ حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ کا انتقال حضرت سلطان بہو کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، لیکن مائی صاحبہ اس وقت بھی زندہ تھی جب آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ کے والدین کے مزار مبارک شور کوٹ شہر میں ہے اور مائی باپ حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ آپ کی ولادہ یکم جمادی الثانی 1039 ہجری
बामुताबिक 17 जनवरी 1630 ईस्वी बरोज़ जुमेरात मवक्त फजर शाहजहां के अहद हुकूमत में कस्बा शोरकोट ज़िला जग पे हुई। वालदा मोहतरमा ने बाहुकम खुदाबंदी आपका नाम बहू रखा। आपके बातनी शान आप खुद फरमाते हैं, ना मैं बाहू मादर बाहू न हाथ जान के बाहू दायमी बाहू कि मैंने बाहू नाम रखा क्योंकि बाहू हमेशा हु के साथ है। आप रहमतुल्लाह अलैह से कबल तरीक में किसी भी शख्स का नाम बाहू नहीं मिलता। आप हु के ऐन मजहर हैं। आप अपने तमाम कुतब में अपने आप को हर जगह फ़कीर बाहू फना फी हु कहकर जिक्र फरमाते हैं। आपकी फना और बका की वजाहत अगर बाह बशरियत हायल नबूत बाहू ऐन या हु अस अगर बशरियत की बेदरमियान में हायल ना हो तो बाहू ऐन या हु है। आपकी आंखों में बचपन ही से अजली नूर चमकता था और पेशानी नूर हक से मुनव्वर थी। ये नूर अज़र बचपन ही में अपने जलवे दिखाने लगा था। आपकी वालदा माजदा इस यकीन के साथ इबादत या ज़िक्र तस्वर इसमें आज़म अल्लाह ज़ात में महव होती थी कि ये मासूम बच्चा इनकी इबादत में कोई खलल नहीं डालेगा। आपका ये आलम था कि आप ही महबूब सुबहानी हज़रत सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला की तरह रमज़ानुल मुबारक के दिनों में दूध नहीं पीते थे। आपकी शख्सियत बचपन ही से इतनी पुरकशिश थी कि जिस काफर पर नज़र डालते वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता। आपने किसी किस्म का किताबी और ज़ाहिरी इल्म हासिल नहीं किया। आप ऐनुल फ़क्र में फरमाते हैं, मुझे और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिरी इल्म हासिल नहीं था, लेकिन वारदात कैबी के सबब इल्म बातन की फतुहात इस कदर थी कि कई दफ्तर दरकार हैं। आपका फरमान अगरचा नीस मारा इल्म ज़ाहर ज़ाहद इल्म बातनी चाँद गश्त ताखर अगरचा ज़ाहिर इल्म मैंने हासिल नहीं किया तब हम इल्म बातनी हासिल करके मैं पाको ताहर हो गया। जुमला अलूम मेरे जिस्म में समा रहे हैं। आपको मुकाशफात और तजल्लियात अनवार ज़ाती के सबब इल्म ज़ाहरी हसूल के मौके नहीं मिले और ना ही ज़ाहरी विरदो वज़ाइफ की फुर्सत मिली। इस कदर इस्तगराक के बावजूद आप शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुन्नत नबवी में इस कदर साबित कदम रहे कि ज़िंदगी भर आपसे एक मुस्तहब फोत नहीं हुआ। आप फरमाते हैं, हर मरातब आज शरीयत याफ्तन पेशवाए खुश शरीयत साख्त शरीयत पर अमल पैरा होकर हर मरतबा हासिल किया और अपना पेशवा और रहबर शरीयत को बनाया। हज़रत सकी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह मादरजात वली थे और वालदा मोहतरमा का साया ही अलूम बातनी के हसूल के लिए काफ़ी था। मगर आपने 30 साल तक मुर्शद की तलाश में सरगर्दा रहने का बयान फरमाया। मैं 30 साल तक मुर्शद की तलाश में सरगर्दा रहा, लेकिन मुझे अपने पाए का मुर्शद नहीं मिल सका। एक दिन दीदार इलाही में मुस्तरग आप शोरकोट के नवाह में घूम रहे थे कि अचानक एक साहबे नूर साहबे हशमत घोड़ा सवार नमूदार हुआ, जिसने अपना यस्से पकड़कर आपको करीब किया और दिल नशीन अंदाज में आगाह किया कि मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ करमुल्ला वजहुल करीम। हज़रत अली करमुल्ला वजह ने आप पर तवज्जो मरकूज की और फरमाया, फरजंद आज तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में तलब किए गए हो। आपने एक लम्हे में खुद को आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पाया। इस बारगाह आलिया में हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और तमाम अहले बैत हाजिर थे। आपको देखते ही पहले हज़रत सिद्दीक़ अकबर और फिर हज़रत उमर फ़ारूक और बाद अज़ा हज़रत उस्मान ने मुलाकात की और तवज्जो के बाद रुखसत हुए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों दस्ते मुबारक मेरी तरफ बढ़ाकर फरमाया, मेरे हाथ पकड़ो और मुझे दोनों हाथों से बैत फरमाया। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तलकीन फरमाया तो दरजात और मुकामात का कोई हजाब ना रहा, चुनाचे अव्वल और आखिर यकसा हो गया। इस वक्त खतून जन्नत सैयदुन्निसा हज़रत बीबी फातिमा ने आपको फरमाया, तू मेरा फर्जंद है। मैंने हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन के कदमों पर बोसा दिया और अपने गले में इनकी गुलामी का हल्का पहना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हुक्म दिया,
मखलूक खुदा को खालिक कायनात की जानिब बुलाओ और उन्हें तलकीन व हदायत करो। ये आपका मुशाहिदा था। आपने फरमाया, जो कुछ मैंने देखा इन ज़ाहरी आंखों से देखा और इस ज़ाहरी बदन के साथ देखा और मुशर्रफ हुआ। बाद अज़ा आपको महबूब सुबहानी सैयद गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जलानी के सबूत फरमाया गया। रिसाला वही शरीफ में आपकी सनत दस्ते बैत करद मारा मुस्तफ़ा खानदान अस्त फर्जंद मारा मुजतबा शद इजाज़त बाहू राज अस्त मुस्तफ़ा तलकीन महरे अज खुदा फर्जंद खुद को वांदा फातमा मारफते फ़कर अस्ते बरमन खातमा। ज़ाहरी बैत और सरवरी कादरी सिलसिले का इंतमाम बातनी मेहरबानी के बाद वालदा मोहतरमा के मशवरे पर आपने मुर्शिद कामिल से ज़ाहरी दस्ते बैत के लिए सफ़र शुरू किया। आपकी शाह हबीबुल्लाह कादरी से मुलाकात। आपने गढ़ बगदाद ज़िला खानेवाल में रहाइश पज़ीर शाह हबीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का शोहरा सुना। उन्होंने आपके मुख्तलिफ इम्तिहान लिए और आपको हर लिहाज से खुद से बेहतर पाया। लिहाजा उन्होंने आपको इस दौर के सिलसिला सरवरी कादरी के इमाम हज़रत शेख सैयद बुरहान जलानी रहमतुल्लाह अलैह औलाद पाक गौसे आज़म के पास दिल्ली जाने का इशारा दिया। आपका हज़रत सैयद अब्दुल रहमान जलानी की बारगाह में जाना। आपको दिल्ली से दूर एक शख्स ने इस्तकबाल के लिए आकर बताया कि वो हज़रत शेख सैयद अब्दुल रहमान कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने भेजा है। 29 ज़िलहज 1078 हिजरी बामुकाम 11 मई 1668 बरोज़ जुमातुल मुबारक आप हज़रत शेख सैयद अब्दुल रहमान कादरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए और मुर्शद आपको पकड़कर खलवत में ले गए और एक ही दम में आपने अपना अज़ली नसीबा इसमें अल्लाह साथ की सूरत में पा लिया। वापसी पर दिल्ली की जामिया मस्जिद में बादशाह औरंगज़ेब से मुलाकात हुई। इसकी इल्तिजा पर आपने वहीं खड़े खड़े किताब औरंग शाही तसनीफ फरमाई। बैत के बाद आपने रिश्तों हदायत का आगाज़ फरमाया। आप पर ज़ात इलाही के जज्बात व अनवार इस तरह मुतजल्ली होना शुरू हुए कि सैकड़ों लोग आपको एक ही निगाह से एक ही कदम में वास्ले विल्ला कर देते। आप सारी उम्र घूम फिर कर मोहब्बत और मार्फत इलाही का खजाना बांटते रहे। आप मुर्शिद कामिल अकमल नूरुल हुदा थे जो तालिब अल्लाह को तलीम तवज्जो और तलकीन के ज़रिए ऐनुल अजान के मरातब पर पहुंचा देते हैं। आप फरमाते हैं कि मुर्शिद वो ही है जो तलब मौला को पहले दिन ही इसमें अल्लाह ज़ात लिख कर दे और ज़िक्र तसव्वुर और मश्क मरकूं वजूदिया का हुक्म दे। आपका लक़ब सुल्तानुल आरफीन है और आपका मर्तबा सुल्तानुल फ़कर पर फायज़ है। रसाला रूही शरीफ में सुल्तानुल फ़कर के अरबाब का जिक्र जान ले के जब नूर अहदी ने वहदत के गोशा तन्हाई से निकलकर कायनात में ज़हूर का इरादा फरमाया तो अपने हुस्न की तजल्ली से रौनक बख्शी। इसके हुस्न बेमिसाल पर दोनों जहान परवाना वार जल उठे और मीम अहदी का नकाब ओढ़कर सूरत अहमदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार की। जज्बात और अरादात की कसरत से 7 बार जुम्बश फरमाई, जिससे 7 बार अरवाए फ़करा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 70,000 साल पहले अल्लाह ताला के जमाल के समुद्र में गर्क होकर आयना यकीन के शजरा पर रूनबा हुई। ये हस्तियाँ सुल्तानुल फ़कर और सैयद कौनैन हैं जिन्हें अब्दी ज़िंदगी हासिल है और वो अल फ़कर ला यहताज के ताज से मुकर्रम हैं। ये हर लम्हा और हर पल जज्बात अनवारे साथ की 70,000 बार तजल्लियात वारदात होने के बावजूद ना दम मारते हैं ना आहें। आपने इन 7 में से 5 अरवाहों के नाम का इंकिशाफ फरमाया, जिनमें से 5 हस्तियाँ खुद आप हैं। सर इसरार ज़ात याहू अना फ़कीर बाहू रहमतुल्लाह अलैह। आपका इलान मुस्तफ़ा साने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान घोर फशा से मुझे मुस्तफ़ा सानी और मुज्तबा आखिर ज़माने फरमाया। इससे मुराद है कि आपकी तालीमात गुमराही के आखिरी ज़माने में हदायत का मौजब होंगी। आपने ज़ाहरी इल्म हासिल नहीं किया, इसके बावजूद आपकी कुतब की तादाद 140 है। आपकी वाहद पंजाबी शायरी की किताब अभियान बाहू के अलावा तमाम कुतब फ़ारसी ज़ुबान में हैं। आपकी बात दस्तयाब कुतब के नाम ये हैं:
دیوان باہو، عین الفقر، مجالس نبی، کلید توحید، کلاؤ خرد، شمس العارفین، امیر الکونین، رسالہ روحی شریف، محق الفقر، کلاؤ الخرد، نور الخدا، کلاؤ الخرد، توفیق الہدایت، کرب دیدار، عین العارفین، مفتاح العارفین، کشف الاسرار، محبت الاسرار۔ آپ اہل سنت والجماعت سے تھے اور امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ کے پیروکار تھے۔ آپ کلید توحید کلام میں فرماتے ہیں، میں حضرت نعمان امام اعظم کوفی با صفات صوفی کے مذہب پر ہوں، جو شیعہ کفر اور سلوط کی بدعت سے تارک رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ سروری قادری کی 2 شاخیں بیان فرمائی، سروری قادری اور زاہدی قادری۔ آپ نے اپنی نسبت اول ذکر سے ظاہر کی۔ آپ کا فرمان ہے، سروری قادری مرشد صاحب اسم اللہ ذات ہوتا ہے، اور جس طالب اللہ کو حضرت اسم اللہ ذات کی تعلیمات اور تلقین سے نوازتا ہے تو اسے پہلے ہی روز اپنا ہم مرتبہ بنا دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں زاہدی قادری طالب 12 سال تک ایسی ریاضت کرتا ہے کہ اس کے پیٹ میں طعام تک نہیں جاتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ تک سلسلہ سروری قادری کا مکمل شجرہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت امام خواجہ حسن بصری، حضرت شیخ حبیب اجمی، حضرت شیخ داؤد طائی، حضرت شیخ معروف خرقی، حضرت شیخ سری سکتی، حضرت شیخ جنید بغدادی، حضرت شیخ جعفر ابو بکر شبلی، حضرت شیخ عبدالعزیز بن حارث بن اسد تمیمی، حضرت شیخ ابو الفضل عبد الواحد تمیمی، حضرت شیخ محمد یوسف ابو الفرات ترتوسی، حضرت شیخ ابو الحسن علی بن محمد قریشی ہنکاری، حضرت شیخ ابو سعید مبارک مخزومی، غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ تاج الدین ابو بکر سید عبد الرزاق جیلانی، حضرت شیخ عبد الجبار جیلانی، حضرت شیخ سید محمد صادق یحییٰ، حضرت شیخ سید نجم الدین برہان پوری، حضرت شیخ سید عبد الفتار، حضرت شیخ سید عبد الستار، حضرت شیخ سید عبد القادر، حضرت شیخ سید عبد البقار، حضرت شیخ سید عبد الجلیل، حضرت شیخ سید عبد البرہان جیلانی دہلوی، اور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ۔ آپ کی امانت فقر کی منتقلی اور موجودہ دور تک تسلسل۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، فقیر باہو کہتا ہے کہ میں 30 سال مرشد کی تلاش میں رہا اور اب سال ہر سال سے طالب مولا کی تلاش میں ہوں، لیکن مجھے کوئی طالب مولا نہیں ملا۔ عین الفقر۔ آپ کا فرمان ہے، میں سال سال سے ایسے طالب کو تلاش کرتا پھر رہا ہوں جو دیدار الہی کے لائق ہو، لیکن افسوس مجھے ایسا طالب نہیں ملا۔ لہٰذا آپ کے وصال کے بعد سلسلہ سروری قادری کسی کو منتقل کیے بغیر ہی 139 سال تک تعطیل کا شکار رہا۔ یہ امانت فقر سلطان الطارقین حضرت سخی سلطان پیر سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ کو منتقل ہوئی، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں 12 سال تربیت کے بعد یہ فیض عطا فرمایا۔ یہ روحانی فیض آگے سلطان الصابری حضرت سخی سلطان پیر محمد عبدالغفور شاہ رحمت اللہ علیہ شباز عارفہ، حضرت سخی سلطان پیر سید بہادر علی شاہ قاسمی المشتی رحمت اللہ علیہ، سلطان الاولیاء حضرت سخی سلطان محمد عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمت اللہ علیہ کو منتقل ہوا۔ سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمت اللہ علیہ بھی 20 سال تک لائق امانت الہی کے تلاش میں رہے۔ 12 اپریل 1958 کو سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن آپ کی بارگاہ میں پہنچے اور آپ کو ظاہری اور باطنی آزمائشوں سے گزارا گیا۔ 21 مارچ 2001 کو حج کے بعد روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے دوران بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امانت فقر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن
کو मुंतकिल होने के बाद मोहर सबत हो गई। लिहाजा इसी तारीखी मौका पर सुल्तानुल फ़क्र शशम ने फरमाया, हमें तो दिल का महरम मिल गया। सुल्तानुल फ़क्र शशम के ज़ाहरी वसाल 26 दिसंबर 2003 के बाद ये अमानत सिलसिला सरवरी कादरी के मौजूदा इमाम सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान को मुंतकिल हुई। आपने ये मसनद 31वीं शेख कामल के तौर पर संभाल ली। सुल्तानुल आरफीन ने ना सिर्फ मशैख सरवरी कादरी की शानो मरातब को उजागर किया, बल्कि तवील तहकीक के बाद इनकी सवाने हयात और तलीमात पर जामिया किताब मुश्तबा आखिरी ज़मानी, जिसका अंग्रेज़ी तर्जमा भी शाया हुआ, तसनीफ़ फरमाई। आपको इन खिदमात पर शान फ़क्र का लक़ब अता किया गया। आपने फ़क्र पर 23 से ज़्यादा कुतब तहरीर फरमाई, जिसमें शम्सुल फ़ुक़रा को फ़क्र व तसव्वुर का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सुल्तानुल आशिकीन की शान में अशार चढ़ चन्ना ते कर रिश्नाय, तारे ज़िक्र करें दे तेरा हो, तेरे जे चन कई सो चढ़ते, सानू सजना बाज हनेरा हो, कदर नहीं कुछ तेरा। आपने अपनी ज़िंदगी में 4 निकाह फरमाए। आपकी एक बीवी हज़रत मखदूम बुरहानुद्दीन अहमद साकर लंगर मखदूम वाला ज़िला जंग के ख़ानदान से थी। दूसरी आपकी अपनी हम कौम से थी। तीसरी करीबी रिश्तेदार और चौथी मुल्तान के एक हिंदू सवुकार ख़ानदान से थी, जो मुसलमान होकर आपके निकाह में आई। आपके 8 साहबजादों में से सिर्फ 3 से औलाद का सिलसिला चला। हज़रत सुल्तान नूर मोहम्मद, हज़रत सुल्तान वली मोहम्मद और हज़रत सुल्तान लतीफ़ मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। आपके बेशुमार ज़ाहरी और बातनी करामात हैं। एक करामत ये है कि जिस काफर पर नज़र डालते वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता। एक बार हिंदू सन्यासी के ग्रोह को आपने उठते ही फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और वो सब मुसलमान हो गए और बाद में इनका शुमार औलिया अल्लाह में हुआ। आपकी दूसरी बड़ी करामत, आपकी 140 कुतब हैं, जो आपने उम्मी होने के बावजूद फ़ारसी ज़ुबान में तस्नीफ़ फरमाई। हज़रत सखी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने 63 बरस की उम्र पाई और यकम जमातुस्सानी 1102 हिजरी बामुताबिक 1 मार्च 1651 ईस्वी रोज़ जुमेरात बवक्त असर वसाल फरमाए। आपको शोरकोट में दरियाए चनाब के मगरबी किनारे पर किला कहरगान में दफन किया गया। दरिया की तब्दीली के सबब आपका मिजाज शरीफ 1180 हिजरी और फिर 1336 हिजरी 1917 ईस्वी में दोबारा मुंतकिल हुआ, जिसके बाद मौजूदा दरबार शरीफ की तमीर हुई। दरबार का मौजूदा पता मौजा सुल्तान बाहू, रास्तागढ़ महाराजा, तहसील अहमदपुर सियाल, ज़िला जंग, पाकिस्तान। आपके मज़ार पर लिखा है, नाम फ़कीर ओनादाबा, कब्र जिनादी जीवे हो। हर साल जमात-उस-सानी की पहली जुमेरात को आपका उर्स मनाया जाता है। ये दरबार पाक हर किस्म की बिदात वाली रस्मात से पाक और महफूज है। सैकड़ों साबेहात तालिबान अल्लाह ताला के मुशाहिदा और दीदार के लिए यहाँ मौजूद रहते हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा मौज़ू। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।